नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। पवित्र चैत्र पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिले आपण माने जानी परिबे जे काहेकि आपणक पई खास रहिछि। तो बंधु माने जदि आपण मानकर भी कुंभ राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं आपणकर एही व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानतु आपणकर भविष्य विषय रे। एही कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र चैत्र पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण प्रमुख तीनोटी ग्रहंकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे आपणकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं एही परिवर्तन आपण मानकू किछि शुभ फल प्रदान करिवो एवं किछि अशुभ फल प्रदान करिवो। एही मार्च मास 29 तारिख दिन शनि निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं एही एप्रिल 5 तारिख दिन मंगल देव निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं एही एप्रिल 14 तारिख दिन सूर्य देव निजर राशि परिवर्तन करिवाकू जाउछंती, जो द्वारा आपणकर जीवन रे गोटे किछि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने एही चैत्र पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने आसंतु जानि नेबा आपणक जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन मान अछि हेबा पई एही प्रमुख तीनोटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन फल रे एही पवित्र चैत्र पूर्णिमा ठारू। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर अर्थजनित समस्या लागी रहिथिला, अर्थात आर्थिक स्थिति ठीक नथिला। आपण लोन करिथिले बा धार करज करिथिले, ऋण आनिथिले, ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलीथिला। तो आपणकर गृह एवं परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। एहाकू केंद्र करी आपणकर बारंबार झगड़ा हेउथिला एवं एही आर्थिक स्थिति मजबूत नथिबा कारणरू किंबा आपणकर अन्य किछि कारणरू आपणक गृह रे आपणकर स्वास्थ्य रे ठीक नथिला। मोटामोटी भाव में कहबाकू गले आपणकर स्वास्थ्य बहुत बारंबार खराब रहुतला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथुला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बारंबार समस्या देखा जाउथुला। आपणकू चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। वैवाहिक दंपति माने संतान पाई चिंताग्रस्त होई रहुतले, अर्थात संतान संतति की नहीं चिंतारे रहुतले एवं संतान प्राप्ति पाई चिंतारे रहुतले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउतला। आपणकर प्रेम जीवन रे बारंबार समस्या देखुतिले। आपणकर दाम्पत्य जीवन रे छोट मोट कथा को नहीं कली झगड़ा भली परिस्थिति सृष्टि हेउतला। आपण सर्वदा मानसिक दुश्चिंतारे रहुतले। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि, अर्थात खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहिछि। राहु, शुक्र, सूर्य, शनि, बुध आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडली चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव बहुत अधिक रहिबो। एही 4 तारिख दिन मंगल आपणकर पंचम भावरु षष्ठ भाव को चलन करिवे एवं सूर्य आपणकर द्वितीय भावरु तृतीय भाव को चलन करिवे।
ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଋଣର ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ରହୁଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯିବା, ତ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ବା ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଦମ୍ପତିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି 14 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ମତଭେଦ ବା ମନମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କରଜରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।